નમસ્તે મિત્રો, પલ્લવી યશોદા નંદાણી સાયકાટ્રિક સોશિયલ વર્કર. મિત્રો સૌનું સ્વાગત છે. વાત સૌની માં આઈ વેલકમ યુ એઝ ફાર એઝ ધ ઇવનિંગ ટોક ઇઝ કન્સર્ન ફ્રેન્ડ્સ. હા, simultaneously I just speak in both the language and I'm merging two talk together, friends, that you know. Friends, happy Friendship Day. First of all, I would like to tell you સર્વે મિત્રોને મારી ખાસ શુભેચ્છા છે મિત્રો. હા, આજનો દિવસ જ મિત્રનો દિવસ છે મિત્રો. તો મને yes, let me thank you all for your support or your response. Friends, as far as my various sort of talk is concerned, and in my write-ups I'm getting more than 2k. People loved it. I don't know, people like to read whatever I write rather than listening to me. But as far as the counseling is concerned, that is also important. So as far as the video is concerned, I am getting 1/4 of viewer than my write-ups. Anyhow, there is no need to count all this thing, but I'm just telling. Thank you so much. Thanks for your support for my for my reels also. For various reels. Thank you, friends. And always let us be friends. Always, and it should not limit for a day today, Friendship Day. But we are friends since last 6 years, friend. Continuously. I am on Facebook since last many years, but since last 6 years I am consecutive. 6 વર્ષથી હું સતત ફેસબુક ઉપર છું. તો બધા મિત્રોને ખાસ મારી શુભેચ્છા છે આજ. તો જ્યારથી મિત્રની વાત આવે છે ત્યારે મારા મનમાં ઘણા સવાલ મિત્રો ઊભા થયા છે. મિત્રતામાં સવાલ ન હોય પણ મને થયા છે. મારા મિત્રો માટે નહીં, પણ મિત્રતાના ગુણો ઉપર એક એવો વિચાર આવી જાય છે કે મિત્રતા વિશે તો આજ સવારથી એટલું બધું કહેવાયું છે ને, આઈ કમ ટુ ઇંગ્લિશ, એટલું બધું કહેવાયું છે ને, એટલું બધા મોટું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે કે આવો હોય સાચો મિત્ર. હા, અને એના બધા ગુણોની છણાવટ થાય ને જે એ રીતના જે તમને મેસેજ આવે કે જેમાં સાચો મિત્ર શું એ વસ્તુ દેખાયા કરતી હોય. તો મિત્રો, હું તમને કાંઈ પણ કહેતા પહેલાં એવું તો કહી જ દઉં કે તમને હું રોજ કહું છું કે તમને તમારા સોશિયો ઇકોનોમિકલ એજ્યુકેશન, તમારા સામાજિક, આર્થિક અને શૈક્ષણિક લાયકાતના સંદર્ભમાં જો તમને સમજનારી એક વ્યક્તિ પણ મળી જાય તો તમે નસીબદાર છો મિત્રો. કે તમારી શક્તિને ઢંઢોળીને બહાર કાઢે, તમારી સાથે રહે, એ રીતની જે બધી વ્યાખ્યા છે ને, એવી મિત્રતા એ ભગવાન દ્વારા જ મળે છે. એ નિર્માયેલી હોય છે મિત્રો. જેને આપણે લેણ દેણ કહીએ છીએ. આપણને જે મિત્રના ગુણ જોઈએ છે એ બધા એક મિત્રમાં હોય ન હોય. અને નાનપણથી એ મોટા થઈએ ત્યારે મિત્રતાના સ્વરૂપ બધા બદલાતા જાય છે. આપણી મિત્રતાને કૃષ્ણ સુદામાના સંદર્ભમાં એકબીજાને વાત કર્યાના લેવલ સિવાય સમજી શકીએ અહીંયા મૂકીએ તો એ અત્યારે તો શક્ય નથી. ફ્રેન્ડ્સ, આઈ એમ જસ્ટ ટેલિંગ દેટ age wise the nature of the friendship, it changes. In our, when we are child, it is different than in our young age, it is different. When we are the mature person, it is different. And I just told you that the real friendship is it is given by, it is God's gift. It can't be developed, it comes. The friendship of Krishna Sudama is there was no communication since last many years, and when they were face to face there was no communication, but still they understood each other, and we know the history. And
and then, friend, I was just telling that, if a single person understands you, if you get a single person who would understand you in reference with your socio-economical and education background, then you are lucky. It is very difficult to get real friends. So I was just thinking about friends all the time. And of course I talk to my friend, I send the message, everything. I am having friends. But the definition of friendship is such a, I saw, and I came to, I just started thinking. I haven't concluded. But I have started thinking that is it possible in this age, in any age? તો મિત્રો, મેં જુદી જુદી જગ્યાએ એનો અર્થ શોધવા, મને મિત્રો મારે છે, હા, અને મને મિત્રો ગમે છે, અને નિર્વ્યાજ પ્રેમ આપવો મિત્રને ગમે છે, અપેક્ષા વગર પણ ઘણા મિત્રો કરવા મને ગમે છે. આ બધી જુદી વાત છે. પણ જે એક બંધારણ છે, જે ધારણા છે, એના વિશે મને એક વિચાર થઈ ગયો. અને યુ આર ધ રાઇટ પર્સન. તમે લોકો બધા જુદી જુદી વાત સમજો છો એટલે મેં આજે કરી કે એક તો મિત્રમાં એમ કે છે કે તમારે એને there must be some bond, trust should be there, support should be there, emotional connection should be there, and sharing. કે ભાઈ સાચો મિત્ર તમારો કોણ, કે અથવા તમારો મિત્ર એટલે શું? તો એવો અર્થ આવે છે કે તમારે એની સાથે એક જાતનો સાયુજ્ય હોય, તમે એની ઉપર વિશ્વાસ મૂકી શકો, તમને એ એક જાતનો ટેકો આપે, તમારી લાગણીની સાથે સંકળાયેલા હોય અને તમે એની સાથે કોઈ પણ વાતચીત કરી શકો. એક આવું કે છે. એક એવું છે કે a friend is a person who know you well with the affection. તમારા તરફ લાગણી રાખીને તમને સંપૂર્ણ જાણે એ તમારો મિત્ર. પછી એમ કહે છે કે he is a kind of associate who provide cooperation. એ તમારા જાતની સાથે એવી રીતે સંકળાયેલો છે કે તમને સહકાર આપે. આ બધા મેં ડિક્શનરીને જુદી જુદી જગ્યાએથી તેના મિનિંગ ગૂગલમાંથી શોધવાની ટ્રાય કરી, તો અલ્ટિમેટલી આમાં શું જોઈએ મિત્રમાં, અને એવા મિત્રો તમને મળે છે કે એવાના અમુક ગુણોથી ચલાવવું, કે વોટ ઇઝ ધ ફાઇનલ ટ્રેટ વિચ યુ શુડ સી ઇન યોર ફ્રેન્ડ, એન્ડ ઇફ દેટ મચ ઇઝ દેર ઇટ ઇઝ ઓકે. હા, એવું બધું પ્રશ્ન ઊભા થાય છે. ભાઈબંધ, દોસ્ત, હિતૈષી, સુખ દુઃખમાં સાથ આપે. હા, and the friend is a person who is not having blood relationship with you. તમારી સાથે લોહીના સંબંધે ધરાવતો નથી, તેમ છતાંય unconditional, he loves you unconditionally and with all his heart. લોહીના સંબંધ ન ધરાવતો હોવા છતાં પણ તમારી સાથે બિનશરતી અને હૃદયના જે સંબંધ રાખે છે એ મિત્ર છે. તમારા સુખમાં રાજી અને દુઃખમાં હળવાશ આપે છે. He would be happy in your success, and he'll be with you by your side when you are not successful, in your failure. These all are the thing which is expected in a friend. But I am just asking you, is it possible that you get all this thing? And is it advisable to find all the time all this thing in your friend? If you are loving your friend unconditionally, then where is the question of all this condition? એકબીજાને બિનશરતી નિર્વ્યાજ પ્રેમ કરતા હો તો એનામાં આ શોધવાની ક્યાં જરૂર છે? પણ it is expected and it comes on its own. એ એની મેળે જ આવી જાય છે. જો આવો પ્રેમ હોય તો એવો અભિપ્રેત છે, એવું હું કાંઈક સમજું છું. હા,
આમ તો તમે તમારી જાતના સૌથી નજીક ને સૌથી સારા ફ્રેન્ડ છો. ઉદ્ધરેદાત્મનાત્માનમ આત્માનમ અવસાદય આત્મૈવ આત્મનો બંધુ આત્મૈવ રિપુઃ આત્મન. આત્મા જ તમારો મિત્ર છે, આત્મા જ તમારો શત્રુ છે. યુ આર યોર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. યુ આર યોર બેસ્ટ પર્સન હુ વુડ ઇવેલ્યુએટ. તમે તમારી જાતનું મૂલ્યાંકન કરનારા, તમે તમારી જાતના સૌથી નજીકના મિત્ર છો. હા, પણ તોય શેરિંગ, સોશિયલ સપોર્ટ આ બધું જરૂરી તો છે જ મિત્રો. પણ એક વિચાર આવી જાય છે કે વેન વી ટેલ મિત્ર, તો એની સાથે આપણે આ બધું શું કામ જોડીએ? આપોઆપ એ મિત્ર હશે તો આ બધું આપણને મળશે. ન મળે તો સમજવું કે એનામાં સમ પાર્ટ છે જે આપણને ગમ્યું, આપણને સારો લાગ્યો. પણ તમારી સાથે ને સાથે ગોઠડી કરે ને ભાઈબંધ, એ કંઈ મને તો મારા મગજમાં આ એરામાં ઉતરતું નથી મિત્રો. હા, તો and why some person is not having friends or doesn't believe in this sort of friendship, કે એવું કેમ થાય છે? તો એક તો એનામાં એની રીતે મગ્ન, વ્યસ્ત અને ખુશ હોય છે, એટલે એને કાંઈ એવી બહુ જરૂર પડતી નથી. બીજું, હી મસ્ટ બી હેવિંગ સમ psychological problem, તો પણ એને દોસ્તી ન થાય. And third would be some past experience is not good, then he won't try to do or make friendship with anyone. ત્રણ વસ્તુ છે કે એક તો તમને એ તમારી જાત સાથે એકાંતમાં એકલા રહેવાનું ગમતું હોય. બીજું, તમારે કોઈક માનસિક એવી થોડોક પ્રશ્ન હોય, અથવા તો તમારો પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ આઘાતજનક હોય, જેમાં તો તમે મિત્રતાથી દૂર રહો છો. બાકી થોડા લેવલે તો બધા તમારા મિત્રો હોય છે. મિત્રને કેટલી અગ્રીમતા આપવી, અને માય આન્સર કમ્સ, જે હું કાયમ કહ્યા કરું છું, 2 દરવાજામાંથી પહેલા દરવાજા સુધી હૃદયના તો ઘણા હોય, પણ બીજા દરવાજાની અગ્રીમતા આપોઆપ તમારે એની સાથે જો બોન્ડ હોય તો રચાઈ જાય. અને નહીં તો મિત્રો, તમે અગ્રીમતા આપ્યા જ કરો ને એ તમને રિસ્પોન્સ આપે જ નહીં, તો એ તમારો મિત્ર નથી. તમને એની જરૂર છે, એને તમારી નથી. હા, બટ ઇટ હેપન્સ. કોકના ગુણ તમને બહુ ગમતા હોય, કોક તમને બહુ નજીક લાગતા હોય, તો તમે એને મિત્ર માનો, એ તમને મિત્ર ન માને. એટલે આમાં એટલા બધા સૂક્ષ્મ સવાલ છે, પણ બહુ આ સવાલમાં પડવું નહીં. મને બહુ આવ્યા આવા વિચાર, પણ આમાં બહુ પડવું નહીં ને. અલ્ટિમેટલી ફ્રેન્ડ ઇઝ ફ્રેન્ડ. એમ તો તમે વિચાર કરો તો સમાનશીલ વ્યસને સુસૌખ્ય. મિત્રતા એટલે શું? સમાનશીલ, જો તમારું ચારિત્ર એક હોય. એન્ડ વ્યસને શું, જો તમારું વ્યસન, તમારી ટેવ, તમારી આદત, તમારું એડિક્શન, વોટેવર, એ જો એક હોય તો તમે મિત્ર થાવ પાકા. અને કાં તમારું ચારિત્ર સરખું હોય તો તમે મિત્ર થાવ. બાકી તો લાંબા જોડે ઠૂકો જાય, મરે નહીં તો માંદો થાય. બહુ જ ભેદરેખા હોય તો એ મિત્રતા સર્વાઈવ ન થાય. હા, અને ક્યારે મિત્રો મને આમાં છેલ્લે એક, આઈ ડોન્ટ નો ડીડ આઈ ટ્રાન્સલેટેડ, મને બહુ છેલ્લો પેરેગ્રાફ, I don't remember. I just told you. Yes, I told it in Sanskrit. If you are having same characteristics, I say, or same, vyasaneshu, that is, addiction sort of thing, then you are friend. And then I told Lamba Jude, one is tall and one is short. They can't make friendship. It is a proverb in Gujarati that I say. Huh? તો મને તો મિત્રો એવું લાગે છે કે મિત્ર ને એનામાં આ બધા ગુણો શોધવાને હોય, એના કરતાં વ્યક્તિને મારા પ્રત્યે પ્રેમ હોય, લાગણી હોય, એને હું માન આપું છું, નંબર 1. બીજું, મને જે સમજે છે એની સાથે મને ફાવે છે.
આઈ ડોન્ટ નો એને મારે મિત્ર કેવું શું મને ખબર નથી પડતી, કારણ કે મિત્રતાની જે આ બધી વ્યાખ્યા છે એમાં તો બધા બેસતા નથી. બહુ એવું શક્ય જ નથી, બહુ રેર એવું છે કે તમે સુખમાં બધું કહી શકો, દુઃખમાં. અને ઇટ હેપન્સ ઇન આજના દિવસોમાં તો તમને વિશ્વાસ મૂકી શકો ને જેની ઉપર, એ પણ મને એ ગુણ એવો લાગે છે કે તમે વિશ્વાસ કરી શકો ને તો તમને એ વ્યક્તિ the main virtue which I give importance is you can put the trust, and the fellow should not take your advantage financially or emotionally. He should not that kind of person. He is not your friend if he is blackmailing you emotionally. And nowadays this thing has started after this media, that is ghosting, and that is gaslighting, and neglecting and blocking, and that is not friendship. મિત્રના જુદા જુદા ઘણા સ્વરૂપો છે, એ બધા સ્વરૂપ તમને મળે એવું નહીં, એના જુદા જુદા જે રંગ છે. There are various colors and shades of friendship. You have to decide which one you want. You want all of them, and if you get all of them, then you would consider him as your friend. પણ એટલું તો ખરું, જ્યારે તમે મિત્રની કક્ષામાં મૂકો, when you are putting him in your friends category, he must be he must be having the virtue by which you can open the second gate of your heart. હું જે હંમેશા કહું છું કે બીજો દરવાજો, પહેલો છે ને બીજો જે અંતરનું દ્વાર તો જ ખુલે જો તમારો એ સાચો મિત્ર હોય. નહીં તો બધા તો ઘણાએ હોય મિત્ર. શું કહો છો મિત્રો? થોડુંક મેં કોમ્પ્લિકેટેડ કરી નાખ્યું છે, પણ મને આજે વિચાર આવ્યા, અમે રજૂ કર્યા. હા, કે નિસ્વાર્થ અને વિશ્વાસ મૂકી શકે એવો હોય. હવે એવું હાઉ કેન યુ સે કે તમારી દરેક ડિફિકલ્ટીમાં તમારી બાજુમાં જ ઊભો રહે? એને ના શક્ય હોય કોઈક વાર તો પછી, અથવા એ ઘેરાયેલો એના વિચારોમાં હોય, કાંક ગમે તે, વી ડોન્ટ નો. આપણે એની પાસે એટલી બધી ડિમાન્ડ કેવી રીતે રાખવી મને તો સમજણ પડતી નથી. કારણ કે ટુ ટેલ યુ ફ્રેન્કલી, ઘણા બધા મિત્રો છે, ઘણા બધા છે, પણ મને આટલું બધું હું એનામાં એક્સપેક્ટ કરું એવું મને તો કાંઈ સમજણ નથી પડતી. જે મેં આજે વાંચ્યું વોટ્સએપમાં, કેટલા બધા ગુણો, આવું કેવી રીતે એક માણસ કન્સિસ્ટન્ટલી સાતત્ય એનામાં સતત આવું રહી શકે? અપ એન્ડ ડાઉન બધું થાય ને, એની લાગણી એ રહે, એનો પ્રેમ યથાવત રહે, એના ઉપર તમે વિશ્વાસ મૂકી શકો. હા, એની સાથે બધું શેર કરી શકો. ઇટ હેપન ને શેર કરો તો એનો ગેરલાભ ન લે, એવું બધું હોઈ શકે મિત્રો. હા, યુ કેન શેર your sorrow and happiness, and when you are sharing, he should not take your advantage. You can put trust. These are the main thing, I think, as far as the friendship is concerned. And yes, I'll see if any point is yes, all I have taken. Yes, one point I would repeat, that your friendship, your bond, it is a kind of telepathy, and you would understand in your mind even if you don't talk to them, even if you don't have communication. Still you are having some good opinion about the fellow, and without asking, without demanding, you can understand each other. That is the good quality of a friend. I can't say that he is your best friend. He can be. તો મિત્રો, બહુ લાંબી વાત થઈ, પણ એક વસ્તુ નક્કી છે કે તમને સમજનારું આવું કોઈ વ્યક્તિ હોય, ભલે આ બધા જ ગુણો એનામાં ન હોય, તો આંખ ખુલ્લી રાખીને પણ એના ઉપર વિશ્વાસ તમે મૂકી શકો મિત્રો. અને અત્યારના સમયમાં તો મિત્રો વ્યક્તિ પોતાના સ્વકેન્દ્રી એટલી બધી બની ગઈ છે કે self-centered the person has become now.
So, and then there are, various, the technical thing and various gadgets and everything is there. Before coming here, I have put the reel about that Meta Ray-Ban glasses, and before coming here, I just talked to. It is Google, it is Meta, or whatever it is. It can be in your phone, but I just wore the glasses, and I was talking, and I just discussed all this thing, whatever was feeded. એનામાં જે ફીડ કર્યું એ પ્રમાણે મને જવાબ પડ્યા પણ મને સારું લાગ્યું. સો ઇટ ઇઝ માય ફ્રેન્ડ. એટલે આમાં ખબર નથી મિત્રો. જેને પાક્કો કરીબી નજીકનો દોસ્ત હોય એ દે આર વેરી લકી મિત્રો. મને છૂટા છૂટા ગુણવાળા ઘણા મળ્યા છે પણ આઈ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ રિયલ ફ્રેન્ડશીપ કે એવું બધું મને તો ખબર નથી મિત્રો. એક લોહીના સંબંધને મિત્ર નથી કહેતા એટલે. અને એક મિત્રો વર બહુ સારા મળ્યા હતા and he was my friend. I won't continue because I'm emotional, and from morning I'm not that much happy today, friends. My day was not that much good, though I had a chance to talk to many friends, and I discussed many things, but he was my best friend. I would tell that much. Thank you so much, friends, and my Pallavi is here because I love you. I like your company, and we are having good bond as a friend since last 6 years, I think. And so પ્રેમ પલ્લવી મિત્રો, આશા છે તમને આ વાત ગમી હશે. થેન્ક યુ સો મચ, અને ટેક કેર. અને ગોડ બ્લેસ યુ. ગોડ બ્લેસ અસ.